Когда мы добудем свободу, у нас появится очень много друзей. До тех пор, пока мы это сделаем, мы можем полагаться только на свои силы и на силы своих соседей. Вторая мировая война не кончилась. Она продолжается и до сих пор. Подобно мировому огню Демокрита, она мерами разгорается и мерами затухает, но не прекращается никогда. В условиях войны всякая проповедь пацифизма, всякая проповедь жалости к врагам, всякая проповедь демократии есть предательство нации и должна караться как предательство нации. Каждый политик, который проповедует пацифизм и демократию, есть предатель, и с ним нужно поступать как с предателем. Мы это поняли в Украине. В Азербайджане большинство национально-освободительских организаций заявили, что их целью является независимость и национальное освобождение, а не демократия. К тому же приходят в Литве, к тому же приходят уже и в Эстонии, к тому же приходят прогрессивные силы и в Латвии. Те люди, которые поспешно вышли из коммунистической партии для того, чтобы образовать Союз, для того, чтобы образовать Руху в Украине, для того, чтобы организовать народные фронты в других республиках. Все эти люди также поспешно выйдут из этих народных фронтов для того, чтобы вступить обратно в коммунистическую партию Советского Союза, как только для них запахнет жареным. Мы не должны в этом сомневаться. Еще раз призываю вас быть бдительными в этом смысле. Только самая жестокая борьба с оккупантом, только подавление пятых колонн может спасти ситуацию. Империя жива. Российская империя разваливалась уже много раз, но каждый развал приводил только к увеличению ее территории. Она опять и опять поднималась на ноги и душила все новые и новые народы. Так будет и в этот раз, если мы не задушим этого зверя сейчас все вместе. Российская империя, Россия может существовать только... Мы можем допустить существование этой империи и этой страны только в размерах 17 века. Великое княжество Московское и не больше. Вся территория Российской Федерации на 80% это территория завоеванных народов. Они точно так же, как мы, хотят свободы. Они точно так же, как мы, поднимаются на борьбу. Мы не должны забывать. Никаких договоров с Россией. Никаких переговоров с врагом. Российская Федерация такая же империя, как и Советский Союз. Мы не можем успокаиваться до тех пор, пока она не будет развалена до конца. До тех пор, пока она не окажется в пределах 17 века. Только тогда мы можем успокоиться. Только через 10 лет после того, как мы завоюем свободу, мы можем поверить в свободу. Не раньше. У человека есть три ценности, три наибольшие ценности в его жизни. Это Бог, нация и свобода. За эти ценности стоит отдать свою жизнь. За эти ценности нужно отдать все жизни наших врагов. Слава Литве! Lietuvos krikščionių demokratų partijos Panevėžio skyriaus atstovas Jonas Čeponis. Daug kas pasakyta, pakartoti nesinori. Tikrai tai norisi grįžti į praeitį, praeitų šimtmečius, iš kur Lietuva ir tas lietuvis gavo tos šventos dvasios, kad 18 metais tiek daug gynėjų išėjo ginti Lietuvos. Jie buvo tvirti dvasioje. Ir šiandien mes juos minėsime. Ir minime, kad mes tos 22 metus galėjome pajusti, kad esame gimę lietuviais ir lietuviais norime būti. Jie iškovojo, žuvo ir jų dvasia turi mus lydėti į šiandieną. Tikrai, kaip šiandien minėjo, reikia kovos, reikia ne keršto, bet reikia mums ieškoti tiesos kelio, už ją ir atiduoti gyvybę. Daug nuėjo partizanų, daug nuėjo Sibiro keliais, bet
jie nepalūžę grįžo ir neša Lietuvai tą žodį laisvė. Už tą laisvę reikia kovoti. Taip, yra tie, kurie sako, mes ne tie, dabar mes LDPP kažkokie, bet yra tas pats velnias, tik tai truputį kitaip nuteptas. Afrikoje velnias yra molemojamas baltai, taip, kad jokio skirtumo nėra. Jūs turbūt matėte, griūna imperijos, griūna bastionai visi pasaulyje. Matėte Etiopijoje, paskutinė Afrikoje šalis, kur Leniną pakorė nukėlė nuo fundamentų, 10 metrų aukščio buvo. Taip lygiai, kaip mes padarėme ir Panevėžyje. Ir dar tie, kurie vaikšto ir šiandien turbūt girdi, ir jie nori atgaivinti tą dvasią, kad dar Leninas turbūt sugrįž. Ne, pasaulyje nebėra jau Leninų. Leninas nueina į muziejus, kur bus sustatytas, kad pasižiūrėtų vaikai, koks šis baisus atrodė, kokią imperiją jis sukūrė. Aišku, mes netrokštame keršto, nenorime. Ir jau kartoju ir kartosiu visuomet. Mes atleidžiame kaip krikščionys, atleidžiame kaip tikintieji. Tiems, kurie tikrai suklydo, tikrai tiek metų mus laužė, mus prievartavo, mus verbavo, iš mus atėmė dvasę, sąžinę. Juk vaikai buvo verbuojami prieš tėvus. Ir šitie rūmai dabar turbūt tuos sąrašus turi ir galvoja, jūsgi čia esate daugelis praėję tais kančių keliais. Ir mes turime šito nusikratyti ir turime nebijoti. Ir jeigu mes šitos dvasios nenusikratysime, tai tikrai ta nepriklausomybė bus labai sunki. Atrasti mums reikia dvasinis pusiausvyros, dvasinės stiprumo ir tikrai niekas mums nebus baisu. Nebus baisu, kad ten krautuvėje mažiau visko yra. Rusijoje ir Sibirė ten iš viso nieko nėra. Gavau laišką iš Rusijos, noriu parvežti palaikus, bet ten sako, nebevažiuokit, ten valgyti neturėsit. Jeigu turite, atsivežkit su savimi. Matot, o kiti dar yra ištarę taip. Iš kur tų velnių Sibiriako atsirado tie, kad jiems duoda kažkokias ten pensijas duoda ir taip toliau. Bet sako, būtume ir mes važiavę. Kas jau taip nori, siūlau visiems, kas tik nori važiuoti ten. Nors 10 metų pabūti ir pasidžiaugti tą duoną rusišką. Kadangi mūsų čia buvo atstovas, turbūt ne vienas matė mūsų velikonis, tas garsusis, kuris dabar žemdirbius veda į kovą prieš Lietuvą, nors jis sako, aš už Lietuvą, bet kažko ta Lietuva kažkaip kitaip jam atrodo. Aš sako, už Lietuvą žemdirbius atvežiau. Jeigu tu neklausai, kaip čia buvo minėjimas, vyriausybės įstatymų, nurodymų, šaukimų, kad nevažiuokite, o jis suvedė visus, tai reikia į pirmutinį pašalinti, nepakarti, kaip jie sako, bet reikia pašalinti iš pareigų. Jie man minėjo, pasakė. Ir reikėtų tuos atiduoti į teismą tuos, kurių netiduoda buvę partijos nariai. Juk tiek daug pridaryta blogybių, tiek daug išžudyta, išnaikinta sodybų. Ir reikėtų tuos visus iškelti paviršių. Šitas priklauso nuo mūsų visų. Nebijokime tie, kurie klauso ir dar yra valdžioje. Žinokim nuo mūsų. Mes turim stebėti, žiūrėti, rinkti faktus ir vis tiek jie turi būti baudžiami. Kito kelio nėra. Jie kelia galvas, jie vis tiek šauks, mums maišys eiti į tą nepriklausomą Lietuvą. Linkiu visiems ištvermės tos dvasinės stiprybės ir neškim iš šitos suėjimo, iš tų partizanų, iš tų žuvusių mūsų savanorių už Lietuvą. Ta dvasia neškim į namus, gaivinkim patys save, semkim stiprybės ir viską nugalėsime. Te Dievas laimina mus visus į mūsų žygį. Kalbės Panevėžio darbininkų sąjungos pirmininkas Gintautas Papinigis. Aš galbūt būsiu paskutinis.
aš manau. Aš vakar dalyvavau Vilniuje, kai buvo statomi ir šventinami kryžiai Tauro kalne. Atsivertimo kryžiai. Tiems, kurie dar nėra apsisprendę, kuriuo keliu eiti. Ir man atleiskit, bet labai keista buvo šiandien girdėti visą eilę oratorių, kurie aš skaitau, kad jūs šitie žmonės, kurie čia prieš akis yra, šitoje aikštėje, šventoje aikštėje ir buvo bažnyčioje, yra tie žmonės, kurie pasiryžę vardan Lietuvos aukotis, kęsti nepriteklius. Tačiau čia užsiimama kažkodėl ta agitacija. Mus agituoja už laisvą nepriklausomą Lietuvą. Netokia mūsų politika, netokia mūsų veikla turėtų būti. Nebent darbininkų sąjungos. Visų pirma, matydami piknaudžiavimus, matydami nusikalstamą veiklą valdininkų, mes turime įvardinti ją. Pasakyti, kas kaltas dėl to konkretaus fakto. Nereikia žiūrėti, ar jis meras, ar tarybos pirmininkas, ar deputatas, ar valdininkas. Vakar labai gražiai priimdamas priesaką valstybės kontrolierius Suoka pasakė, įvardykit, tik tada, kada bus įvardinti jie, aš juos pasikviesiu į Vilnių, nuvesiu prie kryžiaus ir jie nuo kalno ateis pas mane, arba apsivalę, arba nebebūdami valdininkais. Todėl ir reikia šitą daryti. Antras dalykas, kas yra pagrindinis. Reikia vis tik tai atradus tą faktą negerovės, reikia numatyti, kas kaltasis. Ir numatyti priemonės, kaip pašalinti tą piktžaizdę. Ir va šitą linkmę aš manyčiau, kad reikėtų eiti. Mes praėjom eilę dabar kelių. Daug panevėžiečiai apsisprendė. Man labai buvo miela girdėti gerbiamos Rastauskienės žodžius. Aš vakar, kai buvau Vilniui, man spaudė rankas aukščiausios tarybos deputatai. Paprastos moteris tikinčios. Jos jau buvo girdėję apie panevėžiečių pasiryžimą ir apsisprendimą prieš ružavosius visokio plauko, kokias ten besivadintų LKP, SKP ir, žodžiu, šitie patys blogieji raudonieji. Jie žinojo mūsų apsisprendimą ir labai dėkojo, kad mes nuėmėm vieną iš tų piktžaizdžių Pigėną. Jie nurodė sekančią piktžaizdę, kurie turės būti išrauta iš Panevėžio, kur yra renkami duomenys. Aš įvardinsiu, nebijau aš nieko. Tai būtent teismo pirmininkas, kuris turės sekantis nueiti nuo to pjedestalo, kadangi Pigėnas, teismo pirmininkas ir valdininkė antros kėdės valdyboje ir taryboje užimtos tos pačios pavardės, kurie sėdėjo prie Kačkaus, tos pačios pavardės, kurios prie Bečelio, tos pačios pavardės dabar yra prie Lukoševičiūtės. Nuo kabineto ant kito kabineto perkabintos tik tai. Politika jų ta pati. Ir niekur mes nenueisim, kol bus tie patys ir totoriai, ir Avižos, ir Greviškiai, ir kokie ten dar yra. Aš nežinau, man jau atsibodo tas pačias pavardės skaityti. Dirbt kažką tai konkrečiai, vardan kažko tai. Jeigu mes pakviesim, eisim, nurodysim pavardę, nurodysim faktus ir eisim sutelktom jėgom, būtent va šitie žmonės. Matau aš čia veidų ne tik gerųjų, matau aš ir primerktas piktas akis, matau ir kegabistus čia. Tebūnie, tegul žino, kad mes pasiryžę viskam. Ačiū Jums, mėlyjei. Žodis suteikiamas seniausios disidentinės lietuvių tautos organizacijos, Lietuvos Helsinkio grupės nariui, Lietuvos komiteto Ženeva 49 atstovui Arnui Taujanskui. Kariškam paminėjimui 19 metų sukakčiai, kuomet bolševikai buvo išgrūsti iš Panevėžio. Deja, šitos kaip tik karinės gaidelės ir pasigėdau, išskyrus dvi kalbas – Stanislovo Buškevičiaus ir mūsų brolio ukrainiečio. Pakalbėsiu trumpai, kuomet 19 metais lietuvių tauta, daug negalvodama, vijo bolševikai iš Lietuvos, nebuvo įsivėlusi smulkmeniškus reikalus, kurie dėja šiandieną kaip tik jaučiasi mūsų aplinkoje. Mes dėja, broliai ir seserės, nukrypstam nuo mūsų pagrindinio tikslo, būtent nuo rusų tos pačios okupacinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvoje. Sakykite, ar nors vienas rusų okupacinis kareivis yra išvestas iš Lietuvos? Atsakykit man. Ne. Tai mes esame laisvi ir nepriklausomi. Tai ar nors vienas kagabistas yra išvestas iš Lietuvos, ar bet nuteistas vienas tribas? Ne.
tada, broliai ir seserys, mes negalime atsitraukti nuo pagrindinio tikslo, pastoviai reikalauti ir pasauliui parodyti, ko mes reikalavome, kad komunistai tai nėra pagrindinė priežastis, jie jau yra nurašyti pasaulyje, raudonoji okupacinė kariuomenė, jie yra priežastis, mes neturim leisti jos įteisinti. Jūs galite paklausti, kaip mes ją išvarysim iš Lietuvos? Galiu atsakyti, ginklo neturim taip, bet neturi ir Lenkai, ir Čekai, ir Vengrai. Vokiečiai vis dėlto iš ten išvedama kariuomenė. Turime mes siekti šito. Kada bus bent pareikšta, kad rusų kariuomenė turi iš čia pasitraukti, aš tikinu jūs, kad mes susilauksime pasaulinio pripažinimo. Juo labiau, kad pasaulis nėra tikras, ar mes, gavę tą pripažinimą, nepadarysime rytdienoj sutartį su Maskva, kurių beje jau simptomai jaučiasi. Ir dar, niekada nekelkime šitų asmenų, kurių mes tikrai dar gerai nepažįstame padangės. Buvo su Prunskiene tas pats, buvo su Brazausku. Šiandieną mes tai aukštai jos iškėlę spjaudome ir trypėme. Būkime garbingi, išdidus, mes vis dėlto esame lietuviai, čia yra mūsų žemė ir tik tauta pati išsivaduos. Antra. Artėja labai svarbi sukaktis. 1941 metais sukilusi lietuvių tauta iš visos Lietuvos išvijo rusiškosius okupantus ir jų pakalikus įvairaus plauką ir tautybę enkavadistus. Šiais metais sukanka 50 metų nuo tos išimios sukakties paskelbimo nepriklausomybės. Taip, 41 metais buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė su Juozu Ambrazevičiumi priešakyje ir jinai taip pat didvyriškai kaip ir šiandieną priešinasi naciams. Dabar labai būtų reikšminga, kad Panevėžys, kaip ir visa Lietuva, pažymėtų šią brangę Lietuvai sukaktį. Ir antra, pasauliui, kaip jau minėjau, mes turime parodyti tą faktą, kad mes dar kovojame su okupacija. Birželio 15 dieną būtų labai prasminga ir reikšminga, kad visame Panevėžyje būtų vėliavos nuleistos pusiau stiebo ir perrištos kaspinais. Dar vienas, čia stovitėm vyram kariam, parėdimas. Nyčė yra pasakęs, mokinkitės tautą pradint gyventi ant ugnikalnio. Vyrai, Lietuvoje egzistuoja lietuvių išsivadavimo armija. Pažadam jūs, jeigu komunistai ir jų kolaborantai duos kryptelėjimą į kairę, bet kuriuo momentu, į sąjunginę sutartį, lietuviai pakils, yra jėgos, kurios pakils ir neleis Lietuvai stumti į Rusiją. Ačiū uždėmesį. Pabaigai trumpai dar nori kai ką pasakyti Valentinas Zaborskas. Tautiečiai, čia taip aiškiai, emocingai ir faktų kalba kalbėjo nacionalinio išsivadavimo judėjimo atstovai. Be uniformų, be ginklų, kol kas ginklas tik žodis. Ir aš pabaigai noriu dar keletą pasakyti iš mūsų kasdienio praktinio paskutinio dienų gyvenimo. Pasidarykim, kai važiuojame mūsų keliais arba einame mūsų miestų ir miestelių gatvėmis. Gėda žiūrėti, čia pat Širvintos, dar koks nors kitas miestelis, o užrašyta atrodo tarsi būtų Rusijos gilumoj. Protovarai, promtovarai, gal okupantams pašerti. Arba vėl, važiuoja kelių užrašyta Kirilica, kur yra Kaunas, ar kur nors, kur yra Klaipėda, ar dar koks miestelis kitas. Ir vis rusiškai. Ačiū Dievui atsirado jaunimo būrys, kuris jau dalį užrašų likvidavo. Bet aš kviečiu visą Lietuvos jaunimą. Jeigu mūsų valdžios struktūrose vis dar sėdi komunistai ir tarybų pirmininkai nepaėgia prekybos valdybos viršininkų arba autokelių valdybų direktorius nuimti rusiškus, maskoliškus užrašus, tai kviečiu tautiečius užlipti ant stogų, jeigu tai yra parduotuvė, ir nuplėšti maskoliškus užrašus. Ir matote, kad rusiškai parašytas užrašas rodo kelią į kokį tai miestelį. Jūs supraskite, kad jis rodo okupantui kelią, kur pagauti mūsų jaunuolius ir rekrūtus. Todėl kiekvienas turėkite dėžų, mėlynų ar žalių, ir užbraukite maskolišką užrašą, kad jo nebūtų nei kvapo. Nors taip kovokite už Lietuvą. Kviečiu jūs visus. Atkreipkite dėmesį. Baigdami sugiedokime tautinę giesmę. Tėvynė mūsų, o didvyrių
Mitingo organizatoriai dėkoja Jums už tai, kad čia susirinkote ir kviečia padėti gėlių prie lietuvių didvyrių kapinių Ramygalos gatvės kapinėse. Procesija pajudės nuo klebonijos pastato. Vėliavas į priekį, prašau. Jūsų vardu už mūsų žygių augs didelė, laisva, nemirštanti tauta. Ir kūdikėlis ties rankas į saulę savo vygiai, ir jo siela bus kaip nuometas balta. Kiekvieną kartą sugrįžtume pas jūs pasisemti tvirtybės ir pasiryžimo. Sugrįžtume, kad galėtume pasisemti tikėjimo ir vienybės. Sugrįžtume tam, kad galėtume atgaivinti savo dvasios ryžtą. Kad būtume verti jūsų pralieto kraujo, kurį laistėte ne dėl garbės, o dėl tautos laisvės.